जो फ्रेंड आ छे धोरण 7 ની વિદ્યાર્થીની બહેનો બનાવેલું છે। કેટલી સરસ કોઈ રંગોલી બનાવેલી છે દેખાય છે। ઉપર લખેલું છે હેપી દિવાળી ને ચારે બાજુ કેટલા સરસ કોઈ આકૃતિ દોરેલી છે। વચ્ચે દીવો પણ એ લોકોએ દોરેલો છે। હું તમને બતાવું છું। जो आ छे धोरण 8 ની વિદ્યાર્થીની બહેનોએ બનાવેલું છે હેપી દિવાળી। जो કેટલું સરસ કોઈ લખેલું છે। ફિનિશિંગ એ પણ કેટલું સરસ કોઈ છે દેખાય છે। जो ચારે બાજુ એ લોકોએ ગ્રીન કલર પૂરેલો છે, વચ્ચે વ્હાઇટ કલર પણ પૂરેલો છે। હેપી દિવાળી વચ્ચે લખેલું છે, ચારે બાજુ ફૂલડા છે। હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ। ફ્રેન્ડ, આજે છે ને અમારા સ્કૂલમાં મહેંદી સ્પર્ધા અને રંગોલી સ્પર્ધા હતી। તો ફ્રેન્ડ હું તમને બતાવું, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો। હું તમને મહેંદી પણ બતાવીશ। છોકરીઓ કેટલી સરસ સરસ કોઈ મહેંદી મૂકી છે અને રંગોલી પણ દોરી છે। છોકરીઓ મહેંદી અને રંગોલી બે દોર્યું છે અને છોકરાઓ છે ને ફક્ત ને ફક્ત રંગોલી દોરી છે। તો ફ્રેન્ડ હું તમને બંનેથી બંને વસ્તુ બતાવીશ, તો તમે વિડીયોમાં બને રહેજો। જો તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। जो फ्रेंड तमने छे ने सौथी पहला हूँ मेहंदी बताऊँ छूँ। आ छे ने एक छोकरी बीजी छोकरीना हाथमां मेहंदी मूकेली छे। जो केटली सरस को मूकेली छे। फ्रेंड अमे छे ने 1 થી 3 नंबरे पण मेहंदीना आप्या हता। तो जो हूँ तमने बताऊँ छूँ सौथी पहला मेहंदी स्पर्धा। जो आ छे मेहंदी स्पर्धा। जो आमां केटली सरस कोई छोकरीए मेहंदी मूकेली छे देखाय छे। आ बीजी छोकरीए मूकेली छे। जो अंदरे पण केटલું सरस कोई દોરેલું છે। जो बंने बाजू पण मूकेली छे। आ बाजू आगळे मूकेली छे ने पाछळे पण मूकेली छे। जो तीजी तमने मेहंदी बताऊँ छूँ। जो आ छोकरीए पण केटली सरस कोई मेहंदी मूकेली छे। जो देखाय छे केटली सरस कोई आ मेहंदी मूकेली छे। आने पण जो केटली सरस कोई मेहंदी मूकेली छे। आज छे ने फ्रेंड अमारी स्कूलमां छेल्लो दिवस हतो, એટલા માટે અમારે છે ને સ્કૂલમાં મહેંદી સ્પર્ધા અને રંગોળી સ્પર્ધા રાખી હતી। જેના કારણે જો છોકરીઓ કેટલી સરસ સરસ કોઈ મહેંદી મૂકેલી છે। ફ્રેન્ડ આ મહેંદી છે ને એક ટીચરના હાથમાં મૂકી હતી, કારણ કે કોઈ છોકરી ફ્રી ન હતી। એના કારણે છે ને ટીચર તો શું કહે કે મારા હાથમાં મૂકી દો, તો ટીચરના હાથમાં મૂકી દીધી હતી। जो देखाय छे 2 થી 2 टीचरना हाथमां मूकेली छे। 2 થી 2 टीचरना ज हाथ छे। जो केटली सरस कोई मेहंदी मूकेली छे। पछी तमने रंगोળી बतावुं छुं। फ्रेंड आ छे ने रंगोળી हजी दोरे छे। आखी रंगोળી केवी थाय छे ए पण हुं तमने बतावीश। तमे विडियोमां बन्या रहेजो। जो तमने मारो विडियो गमे तो चेनलने लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। जो फ्रेंड आ बधी छोकरीओ केटली सरस सरस कोई रंगोળી दोरे छे देखाय छे। जो केटली सरस सरस कोई जो सौथी पहेला एमणे शुं कर्युं, चॉकथी रंगोળી दोरी छे। पछी आनी अंदर आ रीते कलर पूरी दीधेला छे। हूँ तमने बताऊँ छूँ, तमे विडियोमां बने रहेजो। जो अहींया छे ने केटલું सरस कोई शिवलिंग बनावेलुं छे। फ्रेंड आ तो हजी छे ने शरूआत ज छे। पछी हूँ तमने छेल्ले पण बतावीश। बधी रंगोળી तमे देखजो केटली सरस कोई विद्यार्थीओ रंगोળી बनावे छे। जो देखाय छे जो केवी सरस कोई लोको कलाकृति करे छे। जो सौथी पहेला चॉकथी दोरी छे, पछी आनी पर रंग लगावे छे। जो पछी आ छे 8मा वाळा दोरेलुं छे। 8मा वाळा जो रंगोળી बनावेली छे। आ देखाय छे जो ए लोको केवा सरस कोई रीते रंगोળી बनावी छे। फ्रेंड केटलाक लोको लाव्या नता विद्यार्थी लोको, तो अमे शुं कर्युं के जे लोको लाव्या हता एमना जोडेथी आ साधनो लईने एमने आप्या हता। खाली फक्त रंगो लईने आव्या हता। आवा कोई साधनो रंग पूरवा माटे जे साधनो होय छे ए लोको लईने नता आव्या। बंगड़ी पण नता लईने आव्या, पण अमे बीजा जोडेथी लईने ए लोकोने आप्युं हतुं। जो फ्रेंड आ छे धोरण 6 ની વિદ્યાર્થીનીઓએ आ स्त्री बनावेली छे। ऊपर जो હેપી દિવાળી લખેલું છે। फ्रेंड आ तो हजी तमने अर्धुं ज बतावेलुं छे, हजी लोकोने दोरवानुं बाकी छे। तमे लास्टमां देखजो केटली सरस कोई रंगोળી बनावे छे। जो ए लोको केटला बधा साधनो लईने आव्या हता, केटली बधी रंगोળી पण लईने आव्या हता। फ्रेंड आ छे ने 3 થી 4 ना छोकरीओना ग्रुपमां अमे रंगोળી बनाववानुं कीधुं हतुं। जो एना पछी हूँ तमने बतावुं छुं आगळ। जो अहींया पण रंगोળી बनावी छे। आ छे ने मोर बनावेलो छे, पण हजी एमने थोडुंक बाकी छे। हूँ तमने पछी छेल्ले बतावीश केवी सरस कोई रंगोળી बनावे छे। जो आ लोको छे ने आ थेलीमां रंग लईने आव्या हता। जो अहींया छे ने सौथी पहेला चॉकथी आ लोको आ रीते करे छे विद्यार्थीओ, पछी रंगोળી बनावे छे। जो अहींया लखेलुं ज छे दिवाળી। जो आ लोकोए पण केटली सरस कोई रंगोળી बनावी छे। हजी छे ने एमने अर्धी बनाववानी बाकी छे। पछी तमने आगळ बतावुं छुं। जो आ छे छोकराओए बनावेलुं छे, 5मा ધોરણના છોકરાઓએ બનાવેલું છે। जो एमने आवडતું નહોતું તો છતાં એમણે એમની રીતે બનાવેલું છે। તો પણ કેટલું સરસ કોઈ બનાવેલું છે। પછી फ्रेंड आ छे ने 5मा ધોરણની છોકરીઓએ બનાવેલું છે। जो કેટલું સરસ કોઈ બનાવેલું છે। એમને ફાવતું નહોતું પણ તો છતાં એમણે એમની રીતે બનાવેલું છે। જો એ લોકો કેટલા બધા ડબ્બા લઈને આવ્યા છે। આ ડબ્બાની અંદર છે ને એ લોકો કલર લઈને આવ્યા હતા રંગોળીનો। જો દેખાય છે કેટલા બધા ડબ્બા લઈને આવ્યા હતા। પછી જો આ છે ને ધોરણ 6 વાળાએ બનાવેલું છે। जो मोर बनावेलो छे देखाय छे। फ्रेंड जो केटलो सरस कोई मोर बनावेलो छे। हजी अधूरो ज छे, हजी आखो दोर्यो नथी। पछी आखो दोरशे એટલે હું તમને બતાવીશ। फ्रेंड तमने मारो विडियो गमे तो चेनलने लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। जो फ्रेंड एना पछी हूँ तमने आकृति बतावुं छुं। आ छे धोरण 6 लोकोए बनावेलुं छे।
ફ્રેન્ડ એ લોકો છે ને ડીશ લાવ્યા હતા. ડીશની ઉપર જો આકૃતિ દોરેલી જ હોય છે, એની ઉપર રંગોળીનો જે કલર નાખવાનો હોય એ લોકો આ રીતે કલર નાખીને આ રીતે બનાવતા હતા. દેખાય છે જો એ લોકો આટલા કલર લઈને આવ્યા હતા. જો હું તમને બતાવું છું, જો હવે છે ને એમને સાથીઓ દોરવો છે તો શું કરે, સાથીઓની ઉપર કલર નાખી દે એટલા માટે સાથીઓ દોરાઈ જાય છે. જો ચારે બાજુ એ લોકો સાથીઓ પણ દોરેલો છે. ફ્રેન્ડ આમની છે ને સૌથી પહેલાં રંગોળી તૈયાર થઈ ગઈ હતી. જો એના પછી છે ને આ 8માવાળા છોકરાઓએ બનાવેલું છે. હું તમને બતાવું છું. જો દેખાય છે કેટલું સરસ કો બનાવેલું છે. હજી તો એ લોકો બનાવે જ છે. જો ફ્રેન્ડ આ છે બધા 8માવાળા છોકરાઓ બેઠા છે. એ લોકો છે ને રંગોળી હજી તૈયાર કરે છે. એ લોકો તમને ખબર હશે કે છોકરા તો કેવા મસ્તી કરતા જાય, રંગોળી દોરતા જાય છે. જો એ લોકો છે ને આવી રીતે મેં એમને કીધું હતું કે સૌથી પહેલાં તમે ચોકથી દોરો અને ચોકથી દોરીને પછી આમાં રંગ પૂરી નાખજો. તો જો બે જ ખાલી કાર્ય કરે છે, બીજા બધા તો છે ને નકરી વાતો કરે છે. જો ફ્રેન્ડ આ છે ધોરણ 6ની રંગોળી. આ છે ને તૈયાર એમની થઈ ગઈ છે, પણ એટલી બધી સારી ન હતી. પછી જો એમના જોડેવાળાએ આ હેપ્પી દિવાળીની રંગોળી બનાવી છે. જો કેટલો સરસ કોઈ દીવો પણ બનાવેલો છે. આજુબાજુ આકૃતિ પણ સારી દોરેલી છે. અહીંયા હેપ્પી દિવાળી લખેલું છે. જો અહીંયા ગણપતિ છે, દેખાય છે ફ્રેન્ડ તમને? જો આ કેટલા સરસ કોઈ ગણપતિ છે. આની આખી આકૃતિ અમને બનાવેલી છે. હેપ્પી દિવાળી પણ એમને કેટલું સરસ કોઈ લખેલું છે. પછી ફ્રેન્ડ આ છે ધોરણ 7ની રંગોળી. ફ્રેન્ડ આ છે ને સૌથી મોટી રંગોળી હોય તો કે આ રહી. હું તમને છેલ્લે બતાવીશ, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. જો તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જો ફ્રેન્ડ આમને છે ને મોર દોર્યો છે. જો કેટલો સરસ કોઈ મોર દોરેલો છે. આ મોરના પીંછા છે. જો દેખાય છે એમને છે ને એમની રીતે દોર્યો છે. ફ્રેન્ડ અમે છે ને કોઈને પણ શીખવાડ્યું ન હતું. અમે કીધું હતું કે તમને જેવી ફાવે એવી જાતે દોરજો. તો એ જો ધોરણ 7ની વિદ્યાર્થીનીઓ કેટલો સરસ કોઈ પ્રયત્ન કર્યો છે રંગોળી દોરવાનો. જો એના પછી છે ને આ પણ ધોરણ 7ની વિદ્યાર્થીનીઓ દોરેલું છે. હું તમને બતાવું છું. જો એમને પણ મોર દોરેલો છે, પણ આમની આકૃતિ થોડીક નાની છે. આમને પણ છે ને ખાલી ફક્ત મોર છે. પેલા લોકોને બીજું પણ છે, એ હું તમને છેલ્લે બતાવીશ. જો આમને પણ કેટલો સરસ કોઈ મોર દોરેલો છે. પાછળ જો પીંછા પણ દોરેલા છે અને મોરની આજુબાજુ છે ને ગો રાઉન્ડ કરેલું છે. જો એ લોકો આટલી બધી વસ્તુ લઈને આવ્યા હતા. જો દેખાય છે હજી પણ એ લોકો દોરી જાય છે. ફ્રેન્ડ હવે છે ને તમને બધી રંગોળી આખી એ લોકો દોરેલી છે. હું તમને બતાવું છું, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. જો આ છે ધોરણ 8ની વિદ્યાર્થીઓને બનાવેલું છે. જો કેટલી સરસ કોઈ રંગોળી લાગે છે ને. હવે એમની રંગોળી હવે હું તમને બધી રંગોળી બતાવીશ, એ બધી પૂર્ણ થયેલી બતાવીશ. જો અહીંયા વચ્ચે લખેલું છે ને હેપ્પી દિવાળી. જો ચારે બાજુ કેટલા સરસ કોઈ ફૂલડા મૂકેલા છે. એમનું ફિનિશિંગ કેટલું સરસ કોઈ છે, લાગે છે ને ફ્રેન્ડ? જો કેટલું સરસ કોઈ ફિનિશિંગ લાગે છે. ચારે બાજુ ફૂલો મૂકેલા છે, વચ્ચે હેપ્પી દિવાળી લખેલું છે. એમનું ફિનિશિંગ એટલું સરસ કોઈ હતું ને તો ફ્રેન્ડ મેં આમને છે ને નંબર આપ્યો હતો. એના પછી જો તમને આકૃતિ બતાવું છું, અહીંયા પણ હેપ્પી દિવાળી લખેલું છે. જો આ છે બીજી રંગોળી, એ પણ હું તમને બતાવું છું. આમની પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. મેં તમને કીધું હતું ને સૌથી પહેલાં તૈયાર થઈ ગઈ હતી, તો આમની સૌથી પહેલાં તૈયાર થઈ ગઈ હતી. તો પણ હું વિડીયો બનાવવા ભૂલી ગયો હતો, એટલા માટે મેં એમનો બીજા નંબરનો વિડીયો બનાવ્યો છે. જો એ લોકોએ આ રીતે રંગોળી ઉપર દોરી છે, નીચે આવું લખેલું છે હેપ્પી દિવાળી. એના પછી જો ધોરણ 8ની વિદ્યાર્થીનીઓ બનાવેલી હતી, મેં તમને કીધું હતું ને શિવલિંગવાળી. જો હું તમને આખી રંગોળી બતાવું છું. નીચે જો કેટલું સરસ કરેલું છે. જો ઉપર શિવલિંગે પણ દોરેલું છે, જોડે ગણેશજીનું મોઢું પણ લીધું છે. જો હું તમને બતાવું છું, જો જોડે દેખાય છે ઉપર શિવલિંગની ઉપર બીલીપત્ર પણ મૂકેલા છે. જો કેટલું સરસ કોઈ ધોરણ 8ની વિદ્યાર્થીનીઓએ દોર્યું હતું. નીચે પણ જો સૂર્ય દોરેલો છે, દેખાય છે ફ્રેન્ડ? આ સરસ કોઈ આકૃતિ છે ધોરણ 8ની વિદ્યાર્થીનીઓએ દોર્યું હતું. હવે એના પછી તમને બતાવું છું. એમના પછી આ છે કયું ધોરણ છે હું તમને પછી કહું છું. પહેલાં તમને આકૃતિ બતાવી દઉં છું. જો દેખાય છે કેટલું સરસ કોઈ દોરેલું છે. જો ચારે બાજુ કેટલું સરસ કોઈ દીવો મૂકેલો છે અને ચારે બાજુ ગો રાઉન્ડ કરેલું છે. આ છે ધોરણ 5ના વિદ્યાર્થીઓ દોરેલું છે. જો આ આકૃતિ છે ને એમને સરસ કોઈ આવી રીતે દોરી હતી. જો દેખાય છે ફ્રેન્ડ, તમને થોડુંક દૂરથી બતાવું છું. જો આ છે ધોરણ 5ના વિદ્યાર્થીઓ દોરી હતી. એમના ફાઈ નથી તો છતાં એમને એમની રીતે દોરી હતી. એના પછી જો ધોરણ 5ની વિદ્યાર્થીની બહેનોએ દોરી હતી આ રહી આકૃતિ. જો એમને છે ને પગલાં મૂકેલા છે, સાથે પણ મૂકેલો છે. જો અહીંયા હેપ્પી દિવાળી લખેલું છે ને ચારે બાજુ આવું ગો રાઉન્ડ કરીને રંગો પૂરેલા છે. જો કેટલી સરસ કોઈ લાગે છે ને રંગોળી. જો ધોરણ 5ની બાળાઓએ આ રહી દોરી હતી. પછી જો ધોરણ 5ની બાળાઓએ બીજી એક આકૃતિ દોરી હતી, એ હું તમને બતાવું છું. ફ્રેન્ડ તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જો ફ્રેન્ડ અહીંયા છે ને એ લોકોએ મોર દોર્યો છે, નીચે હેપ્પી દિવાળી લખેલું છે. જો હું તમને બતાવું છું આખી આકૃતિ. નીચે જો સાથીઓ પણ દોરેલો છે. જો અહીંયા વચ્ચે હેપ્પી દિવાળી લખ્યું છે.
એના પછી જો ધોરણ 7ની વિદ્યાર્થીનીઓએ બનાવેલું છે આ રહી આકૃતિ. મેં તમને પેલી મોરવાળી બતાવી હતી ને સૌથી પહેલાં એ રહી આકૃતિ છે. જો આ રહી દેખાય છે, આ મોર છે. એમને છે ને થોડીક પાછળ ભૂલ કરી નાખી હતી, નકર અમને નંબર આપવાનો હતો, પણ એમને છે ને થોડીક પાછળ ભૂલ કરી નાખી હતી, એટલે અમને અમે નંબર નહોતો આપ્યો. જો અહીંયા લખેલું છે જોડે હેપી દિવાળીને નીચે દીવો પણ એ લોકોએ દોર્યો હતો. જો કેટલી સરસ કોઈ આકૃતિ લાગે છે, પણ થોડીક પાછળ છે ને પીંછામાં થોડીક ભૂલ કરેલી છે, એના લીધે અમે છે ને આમને નંબર નહોતો આપ્યો. એના પછી ધોરણ 6ની વિદ્યાર્થીનીઓ દોરેલું છે. આ જો દિવાળી લખેલું છે, ચારે બાજુ કેટલા સરસ કોઈ ફૂલડા પણ દોરેલા છે. આ કેટલી સરસ કોઈ આકૃતિ દોરેલી છે. આ છે ને ધોરણ 6ની બાળાઓએ દોરેલું છે, એટલે કે વિદ્યાર્થીની બહેનોએ દોરેલું છે. જો ઉપર લખેલું છે હેપી દિવાળી અને નીચે જો કેટલી સરસ કોઈ આકૃતિ એમની જ રીતે દોરેલું છે. ફ્રેન્ડ, અમે છે ને એમને કોઈ પણ રીતે મદદ કરાવી ન હતી, કારણ કે અમારે નંબર આપવાના હતા. એકને મદદ કરાય તો આપણે બીજા બધાને મદદ કરાવી પડે, એના કારણે અમે છે ને કોઈને હેલ્પ કરાવી ન હતી. જો પછી અહીંયા લખેલું છે હેપી દિવાળી. આ પણ કેટલું સરસ કોઈ દોરેલું છે. હું તમને આખી આકૃતિ બતાવું છું. જો વચ્ચે પગલાં કરેલા છે, દેખાય છે ફ્રેન્ડ? જો આ છે ને ધોરણ 8ની વિદ્યાર્થીનીઓએ બનાવેલું છે. જો કેટલી સરસ કોઈ બનાવેલું છે ને, મેં તમને પહેલાં બતાવી હતી અધૂરી આકૃતિ. આ છે આખી આકૃતિ પૂરી વાળી. જો કેટલું સરસ કોઈ બનાવેલું છે. નીચે હેપી દિવાળી પણ લખેલું છે, સ્ટાન્ડર્ડ 8 પણ ઉપર લખેલું છે. પછી જો આ છે ધોરણ 8ની વિદ્યાર્થીની બહેનોએ બનાવેલું હતું, મેં તમને પહેલાં બતાવ્યું હતું ને, આ ફરીથી હું તમને બતાવું છું. જો કેટલું સરસ કોઈ લાગે છે. એના પછી ફ્રેન્ડ કેજી સેક્શનના નાના છોકરાએ જો કેટલા સરસ કોઈ દીવા બનાવેલા છે, હું તમને બતાવું છું. તમે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો. જો દેખાય છે આ બધા દીવા છે ને, દીવા સ્પર્ધાથી એમને કેટલા સરસ કોઈ એમને દીવા બનાવેલા છે. ફ્રેન્ડ, તમને ખબર હોય કેજી સેક્શનના નાના છોકરાઓ એમને આ બધું બનાવતા ના આવડે, પણ એમના વાલી હોય છે એ છે ને આ બધું બનાવીને એમની સાથે મોકલતા હોય છે. જો કેટલી સરસ કોઈ દીવડા બનાવેલા છે, દેખાય છે ફ્રેન્ડ? જો ઉપર સ્ટાર લગાવેલા છે. જો એક તો આ દીવડો કેટલો સરસ કોઈ છે, ઉપર પીંછાવાળો. જો અહીંયા પણ આ દીવડો કેટલો સરસ કોઈ છે, હિમાની નીચે લખેલું છે. જો કેટલા સરસ કોઈ દીવડા છે ને ફ્રેન્ડ. આને છે ને નંબર આપ્યા હતા, પહેલો, બીજો, ત્રીજો નંબર આપ્યો હતો. જો હું તમને બીજા પણ દીવડા બતાવું છું. જો દરેક દીવડા છે ને વાલીએ બનાવીને મોકલ્યા હતા. એના પછી જો ધોરણ 6ની વિદ્યાર્થીઓએ કેટલી સરસ કોઈ સ્ત્રી બનાવી છે, હું તમને બતાવું છું. સ્ત્રીની હાથમાં છે ને દીવો પણ મૂકેલો છે. જો કેટલી સરસ કોઈ રેખાકૃતિ એ લોકોએ રંગોળીથી બનાવેલી છે. જો કેટલી સરસ કોઈ રંગોળી બનાવેલી છે, હાથમાં દીવો પણ મૂકેલો છે. ઉપર લખેલું છે શુભ દીપાવલી. જો દેખાય છે કલરે પણ સરસ કોઈ પૂરેલા છે. ફ્રેન્ડ, આ છે ને એમને દોરતા ફાવતું ન હતું, તો છતાં એ લોકોને મેં કીધું તમે ટ્રાય કરો, તમને ફાવશે જ. એના કારણે એ લોકોએ મહેનત કરી, તો એમને મહેનતનું સારું ફળ મળ્યું હતું. એના પછી જો ધોરણ 6ની વિદ્યાર્થીની બહેનોએ આ બનાવેલું છે. હું તમને આકૃતિ બતાવું છું. દેખાય છે? જો કેટલી સરસ કોઈ મટકી બનાવેલી છે. ઉપર હેપી દિવાળી પણ લખેલું છે. જો કેટલું સરસ કોઈ લાગે છે ને, હેપી દિવાળી લખેલું છે. વચ્ચે જો કાનાની મટકી પણ બનાવેલી છે. અહીંયા નીચે લખેલું છે ધોરણ 6. એના પછી જો ધોરણ 7ની વિદ્યાર્થીની બહેને બનાવેલું છે. સૌથી મોટી આકૃતિ હોય તો ફ્રેન્ડ આ જ હતી. જો હું તમને બતાવું છું, ધોરણ 7 લખેલું છે. અહીંયા જો સાથીઓ દોરેલો છે, દીવો પણ દોરેલો છે. અહીંયા લખેલું છે હેપી દિવાળી. જો ઉપર છે ને મોટું દે ફૂલ પણ દોરેલું છે. પછી જો વચ્ચે મોર દોરેલો છે, મેં તમને પહેલાં બતાવે તો. ઉપર જો મોરની સાઈડમાં પણ ફૂલ દોરેલું છે, એની જોડે દીવો પણ દોરેલો છે. પછી નીચે ફૂલ પણ દોરેલું છે, નીચે પાછું બીજું ફૂલ પણ દોરેલું છે. જો આ છે મોરના પીંછા. કેટલા સરસ કોઈ મોરના પીંછા પણ બનાવેલા છે. પણ ફ્રેન્ડ, આનું છે ને ફિનિશિંગ એટલું બધું ન હતું, એટલા માટે અમે છે ને આને નંબર નહોતો આપ્યો. તમને ખબર પડી જ જાય દેખીને કે એટલું બધું ફિનિશિંગ નથી, એના કારણે છે ને અમે આને છે ને નંબર નહોતો આપ્યો. જો હું તમને આકૃતિ બતાવું છું આખી. જો પણ કેટલી મોટી આકૃતિ છે, દેખાય છે ફ્રેન્ડ? જો કેટલા બધા ફૂલો દોરેલા છે. વચ્ચે હેપી દિવાળી લખેલું છે, નીચે સાથીઓ પણ છે. હવે તમને ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થી ભાઈઓએ રંગોલી બનાવેલી છે, એ હું તમને બતાવીશ. જો ફ્રેન્ડ, દેખાય છે કેટલી સરસ કોઈ દોરેલી છે, પણ ઉપર કલર બધા મિક્સ થઈ ગયા છે. હું તમને બતાવું છું. તમે વિડીયોમાં બને રહેજો. ફ્રેન્ડ, તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જો ફ્રેન્ડ, દેખાય છે મોર દોરેલો છે. વચ્ચે આજુબાજુ પીંછા કરેલા છે, પણ ઉપર છે ને કલર પૂરેલા છે, તો એ બધા કલર થોડાક મિક્સ થઈ ગયા છે. જો ઉપર લખેલું છે હેપી અને નીચે લખેલું છે દિવાળી. આમાં તમને ખબર પડી જ ગઈ હશે કે એ લોકો દોરી અલગ બાજુ દિશામાં અને હેપી દિવાળી પણ અલગ દિશામાં લખ્યું હતું. એના કારણે છે ને અમે છે ને આમને પણ નંબર નહોતો આપ્યો. ફ્રેન્ડ, હવે તમને જો છેલ્લી આકૃતિ બતાવું છું. કેટલી સરસ કોઈ દોરેલી છે. ધોરણ 8ની વિદ્યાર્થીનીઓ દોરી છે. જો આજુબાજુ નામે પણ લખ્યા છે, નવ્યા, યશમિતા, માહી અને વિશ્વા જો લખેલા છે નામ,
ધોરણ 8ની વિદ્યાર્થીની બહેનોએ દોરેલી છે આડી આકૃતિ, જો કેટલી સરસ દોરેલી છે. આમાં ફિનિશિંગ પણ સારું છે. અમે છે ને સૌથી પહેલા નંબર અમે આના આપ્યો હતો. હેપી દિવાળી લખેલું છે ને જો આકૃતિ પણ કેટલી સરસ છે. જો ફિનિશિંગ પણ એમનું સારું હતું, જે બધા કરતા હતું એમનું સૌથી સારામાં સારું આમનું હતું. એક 8મા ધોરણની વિદ્યાર્થીની બહેનોનું પણ સારું હતું, એમને અમે બીજો નંબર આપ્યો હતો. તો ફ્રેન્ડ, તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હું અહીંથી વિડીયો સમાપ્ત કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ.